ایک قوم جس پر اللہ نے برکت برسا رکھی تھی، زرخیز زمین، بھرے ہوئے گودام، محل جو دھوپ سے چمکتے تھے، بازار جہاں سونا ہاتھ بدلتا تھا، اور پھر بھی ان کے دل خالی تھے۔ انہیں لگتا تھا اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں یہ مال اور دولت نہ دیتا۔ تب اللہ نے ان کے درمیان ایک نبی بھیجا، نہ تاج نہ لشکر، بس حق کے لفظوں کے ساتھ۔ یہ بت تمہیں فائدہ نہیں دے سکتے۔ مگر جب اس قوم نے حد سے بڑھ کر انکار کیا اور نبی کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا، تو پھر آسمان نے فیصلہ سنا دیا، سمندر بولنے لگا۔ جہاں نہ زندگی کا یقین تھا نہ لازوالیت کا، اور وہیں سے شروع ہوتا ہے قرآن کا سب سے حیرت انگیز اور سب سے امید بھرا واقعہ، ننوے۔ آج کے عراق کے علاقے میں دجلہ دریا کے کنارے دنیا کے سب سے پرانے اور امیر شہروں میں سے ایک، ایسا شہر جہاں زمین سونا اگلا کرتی تھی، دریا سے تجارت چلتی تھی، اور لوگ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے محفوظ سمجھنے لگے تھے۔ تمہیں اس کا چہرہ دیکھنا چاہیے تھا جب بکری مسالے لے کر بھاگ گئی۔ اسے زیادہ قیمت وصول کرنے کی سزا ملی۔ اللہ نے اس قوم کو وہ نعمتیں دی تھیں جو بہت کم قوموں کو ملتی ہیں، مگر انہوں نے نعمت کو مقصد بنا لیا اور نعمت دینے والے کو بھول گئے۔ یہ وہ قوم تھی جو حضرت لوط علیہ السلام کے بعد آئی تھی، اور وقت کے ساتھ پھر سے غرور، نفس اور دنیا میں ڈوب گئی۔ قرآن کے مطابق یہ لوگ شرک اور گمراہی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے مدد مانگنا، بتوں کو طاقت کا سرچشمہ سمجھنا، اور کہنا یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ وہ بزرگ اللہ کے بہت قریب تھے، ہم ان سے دعائیں اس لیے مانگتے ہیں کہ وہ ہماری دعا اللہ تک پہنچا دیں اور دعا کا وسیلہ بنے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے سورہ یونس میں صاف الفاظ میں بتایا ہے کہ اور یہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ فائدہ، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اور سورہ الاحقاف میں آیا ہے کہ اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا اسے پکارے، جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتا، اور وہ ان کی دعا سے بالکل بے خبر ہیں۔ اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو یہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ اسی شہر میں اللہ اپنے نبی کو بھیجتا ہے، حضرت یونس علیہ السلام۔ آنکھوں میں درد، آواز میں یقین۔ صرف اللہ کی بندگی کرو، اسی سے ڈرو، اسی سے امید رکھو۔ لوگ ہنس دیتے، ڈریں؟ پر کیوں؟ کوئی کہتا ہم امیر ہیں، طاقتور ہیں، اگر اللہ ناراض ہوتا تو ہم یہاں ہوتے۔ تم جن بزرگوں کے بت بنا کر عبادت کر رہے ہو، قیامت کے دن یہ بھی اللہ کو حساب دے رہے ہوں گے۔ یونس، تم ہمارے بتوں کی گستاخی کر رہے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق ان کے سربراہ نہ صرف بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کا ایک بڑا کاروبار بھی چلا رہے تھے۔ اس مہینے اب تک 540 سونے کے سکوں کا منافع ہو چکا ہے۔ اب یونس کو کیسے بتائیں کہ اگر یہ لوگ اللہ کی عبادت کریں گے تو ہمارا منافع کیسے ہوگا؟ یہ سب کچھ دیکھ کر یہ بات صاف ہوتی ہے کہ ان کا شرک صرف عقیدے کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ ایک بدتر کاروباری مفاد بھی تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام انہیں دعوت دیتے رہے اور وہ ہر بار انکار کرتے رہے۔ اگر تم سچے ہو تو عذاب لا کے دکھاؤ۔ اور یہ سلسلہ سالوں تک چلتا رہا، اور پھر ایک دن نبی کا دل بھر آتا ہے، یونس علیہ السلام شہر چھوڑ دیتے ہیں، مگر یہی غلطی ہوتی ہے، نہ وہ غلطی جو گناہ کبیرہ ہو، بلکہ وہ جلدی جو اللہ کے نبی سے بھی ہو سکتی ہے۔
इजाजत से पहले रुख मोड़ लेना। और यहीं से वाक़िया का सबसे खौफनाक मोड़ शुरू होता है। यूनुस अलैहिस्सलाम एक कश्ती पर सवार होते हैं। समंदर शीशा जैसा साफ, हवा नरम, आसमान पुरसुकून। लगता है जैसे सब ठीक हो गया हो, लेकिन आसमान का रंग बदलता है, हवा चीखने लगती है, लहरें कश्ती से ऊंची। मल्ला चिल्लाता है, वजन कम करो, कश्ती डूब जाएगी। समंदर जैसे किसी एक शख्स को मांग रहा हो। फैसला होता है, कुर्रा डाला जाएगा। नाम निकला यूनुस। ये तो नेक आदमी है, दोबारा डालो। सब हैरान। दोबारा यूनुस, तीसरी बार यूनुस। अब कोई शक बाकी नहीं रहता। यूनुस अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं, यही अल्लाह का फैसला है। ना चीखना, ना भागना, ना शिकवा, और खुद को समंदर में छोड़ देते हैं। उस लम्हे पानी बंद होता है और एक ऐसी मखलूक जिसका अंदाजा किसी को नहीं था उन्हें निगल लेती है। वो पूरे जिस्म के साथ अंधेरे में चले गए। ये उस मछली का पेट था। और यहीं से शुरू होता है कुरान का सबसे गहरा अंधेरा और सबसे बड़ी रहमत। हर तरफ सिर्फ अंधेरा, हर तरफ सिर्फ तन्हाई। यहीं से यूनुस अलैहिस्सलाम को एहसास होता है, मैं जल्दी कर गया, मैंने अपने रब का इंतजार नहीं किया। और फिर इस गहरी तारीकी में एक आवाज बुलंद होती है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। कोई बहाना नहीं, कोई जवाब नहीं, सिर्फ इकरार। तफसीर के मुताबिक यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात तक रहे। और फिर अल्लाह फरमाता है, मछली, मेरे बंदे को नुकसान ना पहुंचाना, उसे नरमी से साहिल पर रख देना। और एक ही लम्हे में लाजवाल यकीन जिंदगी में बदल जाता है और मछली यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पर छोड़ देती है। जिस्म कमजोर, जिल्द नाजुक, मगर सांस चल रही है। अल्लाह मैदान में एक दरख्त उगाता है और साया देता है, ग़िज़ा देता है, शिफा देता है। जिस रब की जल्दी में नाफरमानी हुई वही रब सबसे पहले संभालता है। और दूसरी तरफ निनवा के लोग अब भी खुदगर्ज और नाफरमान थे। अल्लाह का फैसला उन पर आया। आसमान घिरा और बादल घने हो गए। हवा तेज, बिजली चमक रही थी। समंदर का पानी दरिया से बहकर शहर में आ गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो उनके लिए सिर्फ मजाक था अब वो हकीकत का तूफान बन चुका था। वो सब लोग शहर में जमा हो गए और हर शख्स, हर औरत, हर बच्चा रो रो कर अल्लाह से माफी मांगने लगा। अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह से माफी मांगो फौरन। या अल्लाह, हमारी ताकत, हमने गुनाह किया। हमारी गुमराही, हमारा जुल्म और फख्र, सब के सब हमारी गलती थी। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी कि ए अल्लाह, हमें माफ कर दे, हम तेरे ही बंदे हैं और हम गफलत की नींद सो गए थे। तफसीर में आया है, उस वक्त वो सब रोते रहे और माएँ अपने बच्चों को रोने पर मजबूर करती ताकि अल्लाह की रहमत नाजिल हो और अजाब टल जाए। और फिर अल्लाह ने अपने बंदों के गुनाहों और तौबा को देखा और अजाब को वापस ले लिया। समंदर का पानी वापस चला गया, शहर बच गया, घर, खेत, बाजार सब अपनी जगह पर। और जो लोग रोकर दुआ करते रहे उन पर अल्लाह का फजल नाजिल हुआ। वो कौम अब सिर्फ अल्लाह का डर और इज्जत जानती थी। कुछ अरसे बाद जब यूनुस अलैहिस्सलाम तंदुरुस्त हुए तो वो कौम के पास वापस गए। वही कौम जो हंस रही थी आज रो रही होती है, तौबा कर चुकी होती है, अजाब टल चुका होता है। ये वो कौम है जिसे अल्लाह ने ईमान की वजह से बचा लिया। आज इस वाकया से हमें ये सबक मिलते हैं कि
जिंदगी का समंदर कितना भी तूफानी हो, नौकरी डूब गई हो, रिश्ता टूट गया हो, ईमान कमजोर लगता हो, अगर हम भी अंधेरे में रो कर कह दें ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो याद रखना, जिस रब ने अपने नबी को मछली के पेट में जिंदा रखा और फिर बचा लिया, हमें मुश्किल से निकालना उसके लिए जरा भी मुश्किल नहीं। मसला अंधेरों का नहीं, मसला ये है कि अंधेरे में हम किसको पुकारते हैं। अभी कमेंट्स में ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन लिखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें।